गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, नैक्सट अपना जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे दी डैथ ऑफ अभिमन्यु। आप जो प्रीवियस लैक्चर्स इस फस्ट जो पाया इस पेज का आप रीड किया, सैकेंड पेज तो आप स्टार्ट करा। दी सन सैट ट्रियूस वाज अनाउंस, जो हम सूरज से वो छिप चुका है, ठीक है। तो ट्रियूस वाज अनाउंस मतलब कि ट्रियूस होंदा युद्ध विराम, मतलब कि शाम के टाइम जो युद्ध बंद होने की घोषणा की जाती है, ठीक है। आल दी वॉरियर्स रिटर्न टू देयर कैंप्स, अर्जुन आल्सो केम बैक आफ्टर डिस्ट्रॉइंग सुशर्मा's सन। हुण आल दे जिहड़े वॉरियर्स जिन्ने भी लड़ाके सी उत्ते सारे अपने अपने कैंपां 'च वापस जा चुके सी, ते जिहड़ा अर्जुन सी वो भी वापस आ चुकिया सी डिस्ट्रॉय करके। सुशर्मा दे सन सी उन्होंने मार के, मतलब कि हुण इत्थे तक आप पढ़िया सी भी जिहड़े कौरव सी उन्होंने की कीता सीगा, जिहड़ा अभिमन्यु सी उहनूं घेर के मार दिता सी, ठीक है ना। जिन्हां च आपां विद्यार्थ ने सब तो ज़्यादा आपां कहिए जिहड़ी क्रूरता दिखाई सी, उस तो अगे आपां पढ़न लगे हैं, ठीक है। वैन दी डेड बॉडी ऑफ अभिमन्यु विद लिम्स सेवर्ड फ्रॉम द ट्रंक वाज ब्रॉट, देयर वर हार्ट पिचिंग क्राइज इन द पांडवस कैंप। जदों अभिमन्यु की जिहड़ी बॉडी बिना आपां कह दईए उहदे हैड तो धड़ तो बिना, जिहड़ी आपां कह दईए सिर तो बिना उहदा जिहड़ा धड़ लिआता गया, तो जिहड़े पांडवां सीगे उन्हां दे कैंप विच आपां कह दईए एक तरीके नाल चीकां पैन लग गई। अर्जुन वैप्ट बिटरली, सो डेड अदर पांडव एंड कृष्णा। तो ये नाल ही जिहड़े पांडव सी ते नाल ही अर्जुन सी, कृष्णा, वो सारे की उच्ची उच्ची रोन लगे। अर्जुन केम टू नो दैट इन दी डेथ ऑफ हिज सन द मोस्ट अनस्क्रपुलस एंड मिसचीवियस रोल वाज प्लेड बाय जदात। हुण जदों अर्जुन नूं ये चीज़ पता लगती है भी उहदे जिहड़े बेटे की डैथ विच सब तो ज़्यादा अनैतिक, अनस्क्रिपुलस होंदा रजे अनैतिक, ठीक है, जिहड़ा सही तरीके नाल ना होवे, एंड मिसचीवियस होंदा आपां कह दईए घटिया। घटिया मतलब कि रोल किने प्ले किया, जदात ने। ही टुक ए बो होंदी है आपां कह दईए कसम, टू किल जदात नैक्सट डे बाय सनसैट और डाई हिमसेल्फ। वो कहना नैक्सट डे सूरज छिपण तो पहला मैं उन्होंने मार दूंगा जदात नूं। अर्जुन की यह शपथ लैंदा, नहीं कहना अपने आप मर जावांगा। When Siddharth and the Kauravas knew about the woe of Arjun, they were panic in the Kauravas camp। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਪਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਦੀਏ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਾਰਥ ਵਾਸ ਸੋ ਟੈਰਰ ਸਟ੍ਰਿਕਨ दैट ही वांटेड टू रन अवे। ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਜਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। दुर्योधन assured him all protection। जो दुर्योधन से उन्होंने फुल प्रोटेक्शन दी। ही मेड इट क्लीयर दैट द एंटायर फोर्सेस ऑफ कौरवस सो कुड बी डेडिकेटेड टू प्रोटैक्ट जदार्थ दैट डे। तो उन्हें यह भरोसा दवाया कि सारिया जिहड़ियां कौरव जिहड़ियां फौजां ने, फोर्सेस ने, वो सारिया उन्होंने की प्रोटैक्ट करनियां। दे सुसाइड सक्सीड इन प्रोटैक्टिंग जदार्थ दैट डे। इफ दे सक्सीड इन प्रोटैक्टिंग जदार्थ दैट डे अर्जुन वुड कमिट सुसाइड। हुण अर्जुन वो कहना जे कौरवां दी फौजां ने जदार्थ नूं प्रोटैक्ट कर लिया उस दिन, तो जिहड़ा अर्जुन आ वो सुसाइड कर लूगा। दिस वुड मीन ए श्योर विक्टरी फॉर कौरव इन दी वार। तो इस दे नाल ही जिहड़ी कौरवां दी विक्टरी हो जूगी वार दे विच। Consequently, Siddharth was so surrounded and protected by the Kauravas that Arjun could never reach him। ਆਪਾਂ ਕਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸੀਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਫੇਅਰਲੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੌਰਵਸ ਦੈਟ ਡੇ। ਭਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੀ ਪੇਰੀਸ ਥਰੋ ਦੀ ਕੌਰਵ ਆਰਮੀ ਥਰੋ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਵਰੀਅਰਸ ਆਫ ਕੌਰਵਸ ਰਨ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰੀਅਰ ਸੀ, ਲੜਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਦ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਜਦਾਰਥ। ਅਰਜੁਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਡ। ਅਰਜੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਮਿਟ with tough resistance at every step।
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਬਲ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਬਿਜ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ। ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਪਾਇਰਸ ਥਰੋ ਦੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਆਰਮੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਵਟ ਸਡਨਲੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਪਰੈਂਗ ਅਪ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ ਹਿਮ ਟੂ ਏ ਡਿਊਡ। ਪਰ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ। ਅਰਜੁਨ ਮੇਡ ਰਿਪੀਟਡ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਟ ਇਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਐਰੋ ਹੈਡ ਲੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੀਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ। ਵਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀ ਫੈਕਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਏ ਮੈਜਿਕ ਆਰਮਰ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਵਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਇੱਕ ਕਵਚ ਪਾ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਡ ਏਮਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਐਰੋ ਐਟ ਦੀ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਪਸ ਔਨ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਜ਼ ਸੂਨ ਐਕਸੂਅਟਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦੀ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਊਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਐਵਰੀ ਥਿੰਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਦੀ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਸੈਟ ਸੂਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛਿਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਵਰਸ ਆਫ ਸਨਸੈਟ ਡਰਿਊ ਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪਾਵਰ ਕਵਰਡ ਦੀ ਸਨ ਵਿਦ ਏ ਮਿਸਟ ਸੋ ਥਿਕ ਦੈਟ ਨਨ ਕੁਡ ਨਾਓ ਵੈਨ ਦੀ ਸਨਸੈਟ ਦੈਟ ਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਛਿਪੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਛਿਪ ਜਾਏਗਾ। ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਵਿਦ ਫਰੈਸ਼ ਕੋਰੇਜ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ। ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਹੀ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਫਰੇ ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਰੀਚ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਜਦਾਸ ਹਾਈਡ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਰਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਮੀ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਟਿੰਗ ਜਦਾਰਥ ਦੇਅਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਾਟ ਹਿਜ਼ ਐਰੋ ਵਿਦ ਟੈਰੀਫਿਕ ਸਪੀਡ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ, ਤੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਜਦਾਰਥ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਆ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਜਦਾਰਥ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਸ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਅਰਜੁਨ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਵੋ। ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਾਰਥ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕੌਰਵ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੇਵਡ। ਜਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।
An adaptation from the Mahabharata as retold by S.V. Srivastava, a reader at Rani Durgavati University, ਜਬਲਪੁਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਬਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ S.V. Srivastava ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ।